Aziz dostlar, Qaraqalpaqstan telekanalında siz kutgan. Ava, sizga aytib atirman. Ham kulki qumar tomoshabinlarga arnalgan hazilkash ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimizda yaxshi, o'zingiz ko'rib olasiz. Demak, hazilkash. Kutib oling. Yumorbek. Rahmet. 3 ay qismidan kimning qanday ovqat chegan bahar deb bilasan deydi. Bahar o'yan upasli. O'yan upasli deymiz, biroq negadir uyqum kela beradi. Assalomu alaykum. Qoraqalpaqston telekanalida hazilkash ko'rsatuvi. Studiyada bizlar tomosha qilib o'tirgansizlar. Demak, biz boshlaymiz. Har kim har yerda o'tiradi. Masalan, birinchi o'pminganlar Damasning oldida o'tiradi. Siymay qolganlar aylanib o'tiradi. Endi gazelga siymay qolganlar konduktorning stulchigida o'tiradi. Aqlqlar atasining oldida o'tiradi. Atasi pechning quvusida o'tiradi. Bitalaflar ko'chaning boshida o'tiradi. Bo'ydaqlar med kollejining oldida o'tiradi. Endi hayoldan ko'proq aqsha topib bo'lsa, erkakning boshida o'tiradi. Aso erkak hayolning aytgan yerine o'tiradi. Biroq yaxshi keyinlar demaldi qalaganlar hazilkash ko'rsatuvini ko'rib o'tiradi. Demak, biz keyinlarda xo'shlaymiz, hazilkash ko'rsatuvini boshlaymiz. Rahmat. Endi sizlar boshlaymiz degandan keyin qalay biz yo'q deb aytamiz. Albatta boshlaymiz. Elimizde bahar mavsumi boshlanyapti. Bahar o'zi bayramlarga to'la mavsum. Masalan, bahar keluvi bilan birinchi bayram boshlanadi, Navruz bayrami, ya? Ya, ondan oldin bayram bormi? 8-mart, unutib ketaveramiz. Biz o'z yerliklar sondayda 8-mart unutib ketaveramiz. Masalan, har bayramga har xil tayyorlik ko'ramiz, biroq 8-mart birden kelib qola beradi-da, biz yerliklar unutib ketaveramiz. Biroq bu degan so'z biz yomon ko'ramiz degan so'zimiz. Biz barliq yerliklar, negizda barliq yerliklar 8-mart bayramini yaxshi ko'radi. Sebebi 8-martda hayollarimizning kayfiyati juda yaxshi bo'ladi-da. Shang'iraqda qiz farzand dunyoga kelsa, uning atini qo'yadigan bo'lsak, misol gullarning atlari qo'yiladi ko'proq. Gullar, meva ag'achlari, misol lala gul, roza, meva gul, alma gul, anar gul. Qarab tursang, bari mevalar, gullarning atlarida. Ya'ni uyda qiz tug'ilsa, botanika kitobda kel deydi-da. Botanika kel, bir chetdan deyapti. Yer bola tug'ilsa qalay bo'ladi? Yer bola tug'ilsa, zoologiya kitobda kel deydi-da. Atlar jinab qo'ypan, erkaklar, misol Arslanbay, Bo'ribay, Qo'shqarbay, Burkutbay. Qara. Kuyovlarga keladi-da. Yaxshi, bu endi gullar, hayvonlar deb atiramiz-ku. Misol metal taslarning atlari. Qiz tug'ilsa, qimmat metallar. Oltingul, gumsay, mervert, marjan, qimmat degan atlar qo'yiladi-da, qimmat baholi metallar. Erkak tug'ilsa ne? Arzon metallar. Polat. Temirbay. Birden tatbasib qoladimi-da, misol. Xudoga shukr, yerda qo'rg'asin degan at yo'q ekan-da. Bala umr guli deydi. Gulga tubak kerak. Hurmatli erkaklar, hayollaringizga gullar sovg'a eting. Endi rubrikamiz bala tili pal deb ataladi. Ating kim? Altınay. Altınay, ulkayganda kim bo'lasan? Doktor bo'laman. Doktor bo'lish uchun ne qilish kerak? Ukol saluv kerak. Altınay, agar apangning tug'ilgan kuni bo'lsa, ne sovg'a berasan? Tovar olib beraman. Ovqat pishirish uchun ne qilish kerak? Tabaqlarni yuvish kerak. Sasib ketadi bo'lmasa, tabaq suvmasa. Ating kim? Jahongir. Jahongir, necha yoshdasan? 6 yoshdaman. Jahongir, ulkayganda kim bo'lasan? Soldat. Soldat ne qiladi u? Qo'qrayda ivetlarni achbasa o'rganadi, tagiga bo'ladi, parashoq etadi. Sen uying qayerda? Birinchi dishatdan chiqasan. Shu o'nga bo'lasan. Shu sababa shepga bo'lasan, tuzrib, shu qata samominashin, shu o'nga bo'lasan. Shu birinchi turgan joyi bak birinchi shu kirasan. Axiy qarama. Sen papang necha yoshda? 6. Yaxshi. Mama necha yoshda? 5 yoshda. Nega itlar söylay olmaydi? Hu deydi. Aqsha topish uchun ne qilish kerak? Aqsha topish uchun mashinalar kerak. Adamlar aqsha beradi, taksi bizga aparingiz, aqsha beradi bizga basan. Keyin u aqshani ne qilamiz qani? Biz aladi adamlar. Agar sen televizordan chiqsang, ne deb so'raysan?
мен солдат деп айтамын. Енді телевизордан түріңді көруге болады. Дауысты естуге болады. Егер телевизордан иісті де сезуге болатын болғанда, қазір сіздердің телевизорыңыздан жағымды атырдың иісі шығар еді. Себебі бүгінгі мейманымыз әлбетте қыз бала. Мінекей студиямызда диван бар, диванға келетін мейман бар. Ендігі нәубет, мейман менен сәубет. Мінекей келесі мейманымыз Нахал сыйлығы лауреаты. Ардақлау 2014 сыйлығы иесі. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Сарбназ Аннақұлова. Кешіресіздер, енді білесіз, Сарбназ өзі театрда жұмыс істегеннен кейін анау-мынау шапалақ үшін келе бермейді. Соның үшін бір енді сәл іркіліп жатқан шығар. Қыз бала бәрібір қанша айтқанмен демек бір қаттылау шапалақлармен. Және де студиямызға Сарбназ Аннақұлова. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, қош келіпсіз. Рахмет. Сәл кешігіңкіреді ма? Сіз кешікпедіңіз. Біз сәл ертерек бастап қойған екенбіз. Ал, Юмурбек, көрсетуіңіз оң болсын, құтлы болсын, рахмет. табыстар тілейміз. Рахмет. Міне көріп атырпыз, әстен сол көрсетулеріңізді табыстар тілейміз сізге. Рахмет. Сарбназ, енді елестірмейсіз. Үйге қонақ келгенде көп айтылатын сөз да, енді елестірмейсіз, сәл жайрап атырып еді. Зиян жоқ, мен асықсылауман, көп отырмайман. Сондай ма? Ауа. Рахмет. Мынандай бір ырым бар ғой, біз ырымшыл халықпыз ғой. Қыз баланы төрге өткерсең, байысаң дейді ғой. Сенесіз бе? Дұрыс айтады, өзі мен барған жерлердің әмесі байып атыр. Сондай ма? Онда төрлетеміз, диван бар, рахмет. Сарбназ Аннақұлова. Сарбназ, кейпиятлар қалай? Кейпиятлар жоғары дәрежеде. Жоғары дәрежеде. Кеше мінекей халықаралық 8 март аял қыздар байрамы болды, құттықтаймыз. Рахмет. Қала берсем мінекей Наурыз байрамы келатыр дегендей, байрамлар құтты болсын. Рахмет. Енді мінекей сонша байрамлардың қабатында келіп жатырсыз. Енді бір қандай сауға алуды қалайсыз? Мен бе? Енді мен сіздерден ана сауғаны алып бере қойың деп айта алмаймын. Қандай шын кеуілден құтылқыласа, соның өзі үлкен сауға. Демек, құтылқағаның өзі үлкен сауға. Қандай кемтар енді. Бір минут аз мақра. Алло, Қуаныш, сауға алып қоймадыңыз ба әлі? Шарт емес, өзім ебіліп аттым яқтан. Алмақ қойың, ақшасын алып қойыңыз. Сарбназ, онда шын кеуілден барлық байрамлармен құтылқылаймыз. Рахмет. Үлкен сауға, шоколад, қошеметтер. Рахмет. Енді негізі аял қыздардың несібесі күшті да. Мысалы, шаңырақ құрсыда тайыншайға келіп жатыр, анау керек, мынау керек деп та басын қатырады. Қандай несібесі күшті. Мысалы, аял қыздардың халықаралық аял қыздар байрамы деген байрамымыз бар. Біз әуестеміз да сіздерге да аял. Енді неге халықаралық еркектер күні деген байрам жоқ екен да? Сарбназ, қалай ойлайсың, егер халықаралық еркектер күні бар болғанда, ол қайсы күнге қойылған болар еді? Менімше, халықаралық еркектер күнін сол 30-шы я 31-ші февральға қойса дұрыге болады деп ойлаймын. Енді менің пікірім, енді дұрыс шығар енді, сіздер өзі сөйтіп ойлайсыз. Халықаралық еркектер күні бұл 9 март деп ойлаймын. 9 март. Бір-біріне оң болсын айтып, қалай аман сен тарқаттың ба 8 мартта деп. Қиналып қалмадың ба деп. Қиналып қалмадың ба деп. Сондай. Енді давам етеміз. Сарбназ, 8 мартта гүл қымбат дейді. Қызлар гүл жақсы көреді, гүл қымбатып кетеді да. Не үшін 14 январда бритва, ямаса сағат, я галстук қымбатымайды? Қайрам, енді қызлар еркектерден көрі, жігіттерден көрі бір 2-3 текше жоғары болса керек та, я? Қадірлі дейді. Қадірлі, ауа. Сіздер расында да қымбатлысыз. Сіздердің қымбатлы екеніңіздің дәлелі, мысалы, сіздердің киімдеріңіз қандай қымбат, сіздердің тағыншақларыңыз қымбат. Енді қалың малды айтпай қояйық. Ол мәселелер растанан қымбат. Қандай жарасым? Қымбатлысыз да. Енді қыз бала болу ансат емес, қадірлі болғаннан кейін енді қадірлі болып жүру керек. Мысалы, бір тойға баратын болса, мерекеге баратын болса, бір 2 сағат айнаң алдында сурет соғасыздар бар ғой. Енді ол апуай қызлар да, мен қуанамын бір кездер да. Еркек енді деп десең де кете бересің ғой енді. Апуай қыз баланың өзі той мерекеге бару үшін 2 сағат айнаң алдында сурет соғады. Ал сіз енді сахнаға, халықтың алдына көбірек шығасыз. Енді сіздер қанша уақыт, күніне неше сағат уақыт айнаң алдында өтеді?
Сол сахнаға шығатұғын болсақ, той мерекеге баратұғын болсақ, біздерде сол 1 сағат жетеді. Сондай ма? Сурет салуымызға 1 сағат уақыт жетеді. Сіздер енді қиялайсыз ғой, қалеген сурет салу. Енді біздер әр күні сол сурет сала бергеннен кейін біздер не дейді, неміз асып кеткенде. Кәсібіміздің маманы болып кеткенсіз ғой. Сондай, сол дәрежеде бірден бір сызғанымыздан сызылып кете береді. Сондай ма? Ана өшіріп, қайтадан жаңағы не қылып отырмаймыз да. Профессионал, кәсібіміздің маманы болып кеткенсіз ғой. Тәжірибеміз күшейіп кеткен да. Онда енді біз студиямыздың декорациясына бір сурет салу керек болса, онда сізді шақырамыз онда. Болды. Әлбетте. Қыз балалар үйден шығатын болса, сәл іркіліңкіреп шығады. Мысалы, еркектің, міне қазір жақындадым, 5 минуттан үйге бараман деген сөзі, аяллардың, міне қазір 5 минуттан шығаман дегенмен тең екен да, екеуі. Ешін кеш шығады, олар не қылады өзі іште. Енді бөпелерін, киімлерін жайғастырып шығайын дейді, я маса свет өшінің газ өшті ма. Мысалы, мен өзімді де ол нәрсе болады, асығып шыққан уақытларымда, подъезден шыққан уақытында қайтадан көтеріліп, светті өшірдім ба, я маса есікті ілдім ба, соны қайтадан тексеріп, өзімді де болады. Сол, мінеке такси келген уақытта, міне 5 минут қалды, әз 5 минуттан түсімен. Я маса жұмыстан тез келмейсің бе десе, әз міне 5 минуттан жолдаман деп, сондай бақаналарды қыламыз. Сырларымызды ашып қойдық. Ізге қайттан қайтқан уақытта светлер, газлер өшірілді ме, үтік суырылды ма, ізге қайтқаннан кейін жаңағы журнал бар шығар, әмі? Әмесі өшірілді деп қол қойып, кейін шығатын шығарсы, рахмет. Сіз халыққа белгілі, мінекей, әмі біледі, Сарназ Аннақұлова халыққа белгілі шпакер емес, сіз. Бірақ шпакерді арзу қылған маны. Сондай ма, мен тап ішінен түскендегім. Сіз халыққа белгілі шпакер емессіз, сіз не үшін шпакер болмадыңыз? Химиядан сауатым жетпеді. Мектепте ең көп айтылатын, әме білсе керек, мектепте әме білетіғын екі қатар қосық бар. Химия қиын, ашыды миың, ашса миың, мұғалімге сиын. Сарна, сіз театр актрисасы, қала берсе қосықшы, көптеген кинофильмлерде ойнамағансыз. Не үшін ойнамағансыз? Мұрат етпейді. Мұрат етпейді. Енді кино режиссерлары, сценаристеріміз көріп отырған болса, қыз бала өзіне өзі мен ойнайын деп айта алмайды екен, соның үшін мұрат етсеңіз, әлбетте барасыз ғой, ә? Әлбетте барамыз. Яқшы, және бір сұрау, қандай рөлді ойнау арманыңыз, ниетіңіз? Сахнада ма, сахнада, фильмде, парқы жоқ, қандай рөлді ойнау? Енді менің өзімнің арман ететін, арзу етіп отырған рөллерім, сол классик шығармаларынан, мысалы, Дездемона, Ромео Джульеттада Джульетта, өзіміздің тарихи шахс Құмар ананың рөллерін. Себеппен құлағына тисе режиссерлардың бір мұрат етіп қалады. Бір суткада 24 сағат бар. 24 сағат, сол 24 сағаттың қайсы уақытлары сізге көбірек ұнайды? Ең қатты жақсы көретін уақытым 00-ден азанғы 10-ға дейін. Ұйқылайтын уақыт, демалатын рахмет. Ұйқылайтын уақытым. Бір тыныш, телефонларды өшіріп дегенде. Ең соңғы оқыған кітабыңыз? Ең соңғы оқыған кітабым Өткір Хаушимовтың «Екі ешек арасы» кітабын оқыдым. Екі есіктің арасында не бар екен? Айна, терезе? Екі есіктің. Енді бұл сондай роман үлкен не... Екі есіктің арасында көп нәрселер бар екен. Жүдайым әжайып жақсы кітап. Өздеріңізге бір нәрсе ала аласыз деген. Рахмет, екі есік арасы. Яқшы, енді мен бір болжау қабілетім бар, аз ғана. Сіздің ең соңғы оқығаныңыз екі есік арасы болса, сіздің бірінші оқыған кітабыңызды айтып берейін бе мен? Айттың. Әліппе. Дұрыстадым ғой, юмор біледі екен. Сізге көбірек сахнада рөл ойнаған ұнай ма, яки қосық айтқан ұнай ма? Рөл ойнаған. Екеуі де бірақ не? Мысалы, рөл ойнасам, бір басқа адам мені жасаймын, басқа адам болып жасаймын. Сол образдың ішіне кіріп, сол уақытта, мысалы, 1,5-2 сағат спектакль дауым ететін болса, мен басқа адам болып жасаймын. Екеуі де ұнайды. Екеуі де ұнайды. Біреуін айтайын ба? Дұрысы екеуі де ұнаса. Енді білеміз, бұдан бір 2 жыл бұрын Түркменстан Республикасына барған уақытта бір үлкен фестивалда дем берместі айтқансыз. Үлкен бір 3000 адамлық зал орнынан тұрып, шапалақ ұрды дейді. Біздер естік, дауысын естік сияқты отырып қала телевизордан. Сол дем берместі бір
жанды ауызда бір естісек. Ұшырдымсың қарқысымды, ешбір жерде тұрарым жоқ. Әсіретпенен бұл құсымды, тұтпағанша қарарым жоқ. Біздер дем бермеске шапалақ ұрамыз енді. Бір ажайып, зор болды. Енді уақытымыз тығыз, қанекей енді тыңлап отыра берсек деймін да. Театр актрисасы сыпатында сізден бір өтініш етеміз, тамаша гүлдер бар. Бізге бір образды көрсетіп бере аласыз ба? Мысалы, ұялшақ қыздың образын көрсете аласыз ба? Қош, ұяламын. Ұялып жатыр. Яқшы, енді бір қырсық мінезді, бір ұрысқақ, сондай бір қыздың образын көрсете аласыз ба? Қоя қойш болды енді. Ұялшақ, ашушақ, ұрысқақ. Енді не қылайық, не қылайық? Қайтек. Не күлесіз? Рас қой енді. Хау. Ажайып. Неге күліп жатыр? Мен қысылып қалдым рас. Сарназ, және сізге бір шартымыз бар. Аты әзіл кешіп болғаннан кейін бір өміріңізде бір қызық уақия ма, бір әзіл анекдот айтып бересіз бе? Бір жағынан ашуым келеді, бір жағынан күлгім келеді. Сахнада ұйықтап қалғаным. Ол уақытта сіздер қаттырақ шапалақ ұрып отырмын, азыр ұйықтап қалады деді. Неге бізге мейман болып келіп отырсыз? Рахмет, қымбатты уақытыңызды, репетицияларды қойып, бір аз ғана уақыт ажыратып келген үшін рахмет. Сізге бір сауғамыз бар. Солай ма? Сауға бересілер ме? Сауға да береміз. Енді сіз сауған берместен алдын сізге сұрау, сиқырға, әжайбатқа сенесіз бе? Сенемін. Сенесіз бе? Онда сенсеңіз, біз әзілкеш көрсетуі жамағаты атынан сізге сиқырлы, мына жерге тұрттым, мінекей, сиқырлы, көрінбей тұрған білезік. Қолыңызға тағып қоямыз, Қандай сұлу, қандай ажайып. Ләйім, ұсы сиқырлы жүзік әумет алып келсін. Сиқырлы білезік. Рахмет. Жүзікте ойлап қалған, рахмет. Бұны шешсеңіз таумай қалады, көрінбейді да ол. Сауға, көрінбейтін сауға, көрінетінен сауға тайырлап қойғанбыз. Демек біз республикамызға қызмет көрсеткен артист Сарназ Анақұловаға гүл. Сарназ. Рахмет. Бұл расында да маған ба? Расында сізге. Енді біз букет гүл беруден ойладық, бір жарасып тұрады, бірақ ертең ол енді уақыттың өтуімен. Бұл біз ертең талап етеміз, бір жылдан кейін және мейман болады, соқта мына гүлді алып келесіз. Расында да болжау қабілетіңіз дұрыс екен. Мен осындай гүлдерді жүдә жақсы көремін. Со әзіл кеш көрсетуінің 10 жылдығында да менің осы гүлім құдағаш үлкен терек болып, сіздер алып келемін. Біз тілектесіп сауға. Берге қойман, біз ұмыт кетуіміз. Сондай болжау қабілетім бар. Мейман болып келген үшін рахмет. Сарназ. Өмірбек, менің осы өз кезегімде не қылдейді? Рахметімді айтпақшыман. Рахмет. Өмірбек, міне бүгін көрсетуіңізге мені мұрат еткеніңіз үшін көп миннетаршылығымды білдіремін сізге. Рахмет. Сіздің көрсетуіңізге мен жақсы тілеклер тілеймін. Лайым рауажлана берсін, табысылар тілеймін. Бұл көрсету міне кеуіл кейпиятымызды көтерді. Мен ойлаймын, мына экран алдында отырған тамаша көйлеріміздің де кеуілеріне қонымлы болды, мақұл болды деп ойлаймын. Әлем, сіздерге табысылар тілейміз. Рахмет. Бүгінгі көрсетуіміздің мейманы республикамызға қызмет көрсеткен артистка Сарназ Анақұлова еді. Рахмет. Сарназ күлкі тірі жан-заттар арасында тек қана адамзатқа ғана берілген жаратылыстың ажайып сыйы екен. Демек, сондай ажайып сыйдан үнемді пайдаланып, әр күні күліп жүрейік. Диққатланушы рахмет, үстіне әзіл кеш көрсетуінің нәубеттегі санына жұмақ жасаймыз.